വിവാദ കൃഷി നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചുള്ള ബിൽ ഉടൻ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. നേരത്തെ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ ചർച്ചയില്ലാതെ പാസാക്കിയിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടം കർഷകർ മാത്രമാണ് കൃഷി നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബില്ലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന അമൃത് മഹോത്സവിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായാണ് നിയമം പിൻവലിക്കുന്നതെന്നുമാണ് സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം. ബില്ലിന്മേൽ ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ലോക്സഭയിൽ ബഹളം വെച്ചു. मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए. महोदय, मैं KP അഭിലാഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. അഭിലാഷ്, രാജ്യസഭയിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ലോക്സഭയിലെ അതേ സമീപനം തന്നെ ആയിരിക്കുമോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യസഭയിലും സ്വീകരിക്കുക? ചർച്ച വേണ്ട എന്ന ഒരു നിലപാടിൽ തന്നെയാണോ? നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണം കരുതാൻ. രാജ്യസഭയിലും ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൂടുതൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഉള്ളത് രാജ്യസഭയിലാണ് ആനുപാതികമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിലവിൽ ലോക്സഭയിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. രാവിലെ 11 മണിക്ക് സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കർഷകർക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിരുന്നു. മറ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായതും സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ എത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും അങ്ങനെ സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. 12 മണിക്ക് ലോക്സഭാ നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമർ ബില്ലിന് അനുമതി തേടുകയും ബില്ലിന് അവതരണാനുമതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. തുടരുക. ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए. तो मोशन मूव. हाँ प्लीज सर. ये रिपील बिल है ना जी? तो सर इस रिपील बिल्स के तो हमने पूरे सदन के सारे मेंबर्स स्वागत करते हैं. कोई भी इसके विरोध में नहीं, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है. पर संसदीय नियम ये है, पहले मोशन तो मूव होने दीजिए सर, मोशन तो मूव होने दीजिए. प्रक्रिया शुरू हो गई है. मोशन मूव. मैं खड़गे साहब का सम्मान करता हूँ, वो तो कराइए सर. आप एक बार एलओपी बोले थे, मैं अलाउ करता हूँ. एक बार एलओपी को बोलने दीजिए, मैं अलाउ करता हूँ. सर प्लीज. धन्यवाद सर, आपने मुझे परमिशन दिया और खास करके अपने विचार को इस सदन में रखने के लिए. और चीनी जो कानून थे, आखिरी में सरकार को ये इसके बारे में इसका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, देश में किस ढंग से इसको स्वीकार किया जा रहा है, ये सभी मालूम होने के बाद अब ये 3 बिल उन्होंने वापस लिए. अब वापस लेने के बाद मेरा ये उनसे गुजारिश है, ठीक है 1 साल 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया. लोग मर रहे प्लीज, लेकिन आपको मालूम है साहब, तो
इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में, और इस आंदोलन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सदन के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं और सभी ने मदद की है। लेकिन वह क्या, जिस बिल के लिए जो बिल यहाँ पर प्रस्ताव किए, उस वक्त सभी सदस्यों ने, चाहे वो लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, और एनजीओज और किसान संगठन, सभी लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कहा ये बिल किसानों के हित में नहीं है और किसानों के विरोध में है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए इस बिल को आप वापस लीजिए। ऐसा 1 साल 3 महीने से ये एजिटेशन चल रहा था, फिर भी सरकार नहीं मानी। आखिरी में ऐसा एक वक्त आया कि जब सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। और प्लीज वाइंड अप। एक मिनट, 2-3 मिनट। तो उसके बाद में अब 5 स्टेट में चुनाव है, इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। तब उनको आया नहीं, आपको सर 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं। प्लीज प्लीज 2 मिनट मैंने समय दिया था। प्लीज माननीय कृषि मंत्री, प्लीज मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था, जो प्लीज आपने 4 मिनट बोला लगभग। सभापति महोदय, प्लीज ये तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात रिकॉर्ड पे सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। The question is that the farm law repeal bill 2021 was passed by Lok Sabha taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Nayan Singh Tomar to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव Motion made that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The bill is passed. House stands adjourned for 30 minutes. രാജ്യസഭയിലും ബഹളത്തെ തുടർന്ന് സഭ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിലാഷ്, ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ചർച്ചയില്ലാതെ ഈ ബിൽ പാസാക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ലോക്സഭയിലും സമാനമായ സാഹചര്യം തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സഭ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
രേണുക, പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും ഇപ്പോൾ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്ന ബിൽ പാസാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യസഭയിൽ അല്പസമയം മുമ്പ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അത് പാസാക്കിയതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ശബ്ദ വോട്ടോടുകൂടിയാണ് ബിൽ പാസാക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ അടക്കം തന്ത്രപരമായി പ്രതിരോധത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമീപിച്ചത് എന്ന് വേണം പറയാൻ. കാരണം ഈ ബില്ല് വോട്ടിടുമ്പോൾ ആരും എതിർക്കുകയില്ല എന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരും ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ മറുപടി നൽകില്ല. അത് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ എതിരായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വിശാലമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ വിഷയത്തെ കൃത്യമായി തന്നെ വിമർശനാത്മകമായി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച് നിയമമാവുകയും അങ്ങനെ പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നിട്ട് 1 വർഷവും 3 മാസവും കഴിയുമ്പോഴാണ് സർക്കാരിന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായത് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്. മാത്രവുമല്ല 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. അതിന്റെ ഫലമായി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ബിൽ പിൻവലിക്കുന്നത്. മറിച്ച് കർഷകരോടുള്ള സ്നേഹമല്ല. ഇനി 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നു. നേരത്തെ 29 സീറ്റുകളിലേക്കായിരുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നത്. 13 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. അവിടെ വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി എന്നതിന്റെ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ വിമർശനം. അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വശങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കടക്കം വിശദമായ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള സമയം സ്പീക്കർ അനുവദിച്ചില്ല. കേവലം 4 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടന്നത്. ആ ചർച്ചയ്ക്ക് അവസാനം സഭാ അധ്യക്ഷൻ ഇത് വോട്ടിനിടുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്ക് വരികയും ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ സഭ പാസാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് സാങ്കേതികമായ ഒരു നടപടിക്രമം ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് രേണുക. ഇനി ശേഷിക്കുന്നത് ഈ ബിൽ നേരെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയും അങ്ങനെ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിലവിൽ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലായിരിക്കുന്ന 3 കാർഷിക നിയമങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. കർഷക സംഘടനകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സമരത്തിന്റെ ഒരു വിജയമായി തന്നെയാണ് ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അപ്പോഴും സമരം അവസാനിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് സാങ്കേതികമായി വിലയിരുത്താനാവില്ല. കാരണം 6 ആവശ്യങ്ങൾ കർഷക സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് താങ്ങുവിലയാണ്. ഉൽപാദന ചെലവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താങ്ങുവില, മരിച്ച കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം, അവരുടെ സ്മാരകം പണിയുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം, വൈക്കോൽ കത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് കർഷകരെ ഒഴിവാക്കുക എന്നിങ്ങനെ 6 ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എന്ത് നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഡിസംബർ 4-ാം തീയതി കർഷക സംഘടനകൾ യോഗം ചേരും. ആ യോഗത്തിലായിരിക്കും സമരം തുടരണോ അവസാനിക്കണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക. ശരി, KP അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്തായാലും ചർച്ചയില്ലാതെ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം എന്നതായിരുന്നു കാർഷിക നിയമത്തിനെതിരായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ. അതിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ സഭയിൽ ആ ബില്ല് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. KP അഭിലാഷ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.